Please subscribe my channel to get all update. Hare Krishna समस्त चरण शतकोटि दंडवत प्रणाम। आसतु शुणा श्रीमद् भागवतम बाय हिज ग्रेस पूर्ण पुरुषदास गुरु प्रभुजी हरि बोल। श्री राधे हरिनाम संकीर्तन की जय। भगवान मंगल नाम संकीर्तन की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। गर्भोदकशायी विष्णु कथा आलोचना करा जाउछि। तो प्रथम श्लोक रे कह जाइथिला जगृहे पौरुषं रूप भगवान महत आदि भी। शत गोस्वामी कहले सृष्टिर प्रारंभ रे भगवान पुरुष अवतार विराट स्वरूप धारण कले एवं प्राकृत सृष्टिर समस्त मूल तत्व को प्रकट कले। तो यही अध्याय रे प्रथम भगवान जो तृतीय पुरुषावतार तृतीय पुरुषावतार मध्य प्रथम पुरुषावतार होचंती जे कि शंकरषण पाखरु तृतीय पुरुषावतार प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु। महाविष्णु ये कारण समुद्र रे शयन कर जो महाविष्णु को पाखरु समस्त अवतार प्रकट हुए। जेते समस्त अवतार ये महाविष्णु के पाखरु। तो से महाविष्णु तांकर लोमकपर अनंत गोटे ब्रह्मांड प्रकट होचे। जशैक निश्वसित काल मथावलिंगा जीवन तुलम बिलो जगदंदनाथ विष्णु महान जय जश कला विश्वास गोविंद नाथ। ये अनंत गोटे ब्रह्मांड जो सृष्टि होचे निश्वास ब्रह्मांकर निश्वास जिते छाड़ुचंती से सृष्टि हो जाए। जिते पुनः निश्वास प्रश्वास नौचंती सेतेबेले तांकर प्रश्वास माध्यम रे कौन होचे सबू माल बेंडी तांकर प्रश्वास रे पुणी समस्त ब्रह्मांड जाके तांकर हृदयस्थ हो जाउछि गर्भस्थ हो जाउछि। तो एई जे निश्वास छाड़िले एई निश्वास जो गोटे अवधि रही समय अवधि रही से ब्रह्मांकर 100 वर्ष। ब्रह्मांकर 100 वर्ष आपण संक्षिप्त कही। ब्रह्मांकर गोटे दिन 14 जनकर मनुर जो बयस काल समय अवधि ब्रह्मांकर दिवा भाग 12 घंटा। तो 14 जन मनु जो समाप्त हो ब्रह्मांकर दिवा भाग अर्थात 12 घंटा सकाल 6 रु संध्या 6। तो ये होची मात्र 12 घंटा। पुणे गोटे दिन आउ रात्रि 12 घंटा। रात्रि रे ब्रह्मा सोई पड़ती माने एथिरे प्रलय हो जाए। खंड प्रलय पुणे दिन भाग हेले पुणे ब्रह्मा जागृत होती पुणे सृष्टि हुए। तो ब्रह्मांकर 12 घंटे थरे प्रलय हुए पुनः सृष्टि हुए। 12 घंटे थरे प्रलय। तो यही भली ब्रह्मा गोटे दिन
30 ଦିନରେ ଗୋଟେ ମାସ, 12 ମାସରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଏମିତି 100 ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମୟ ଅବଧି। ଏଇ 100 ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯୋଉ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ, ଯଶୈକ ନିଶ୍ୱାସିତ କାଳ, ନିଶ୍ୱାସର କାଳଟା କେତେ ସମୟ? କାର? ମହାବିଷ୍ଣୁ, ଯେ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅବତାର ମହାବିଷ୍ଣୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଅବତାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା এই ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি हुए ইত্যাদি। যস্যৈক নিঃশ্বাসিত কাଳ, এই ନିଶ୍ୱାସର କାଳ, ନିଶ୍ୱାସର ସମୟଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡି ଦେଉଛୁ, ଛାଡିଲୁ, मैक्सिमम ଆମେ 1 ମିନିଟ ନିଶ୍ୱାସକୁ ରଖିପାରିବା। मैक्सिमम 1 ମିନିଟ, 1 ମିନିଟ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡିକି ରହିପାରିବା। ଛାଡିଲେ ଖୁବ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ 1 ନିଶ୍ୱାସ, ଯଦି ଆମେ ଜଳରେ ସେତେବେଳେ ବୁଡୁଥାଉ ପୋଖରୀରେ, କି କେତେ ସମୟ ରହିପାରିବ? ତ मैक्सिमम 1 ମିନିଟ ବୁଡିକି ରହିପାରିବ, ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ। ତ ନିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମେ ଛାଡୁଛୁ ଆଉ ନଉଛୁ, ୟାର ଅବଧି, ୟାର ସମୟଟା କେତେ କେତେ 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ହବ। 2-3 ଜୀବର 2 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛୁ। ତ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ 2 ସେକେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ସେଇ ବି 2 ସେକେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କେତେ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ହଉଛି 14 ଜଣ ମନୁ, ଆଉ 14 ଜଣ ମନୁ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ 71ଟା ଦିବ୍ୟ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମନୁର ସମୟ ଅବଧି। ଗୋଟିଏ ମନୁର ସମୟ, ଯେ 4ଟା ଯୁଗକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ, 71ଟା ଦିବ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଜଣେ ମନୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି। এইଭଳି 14 ଜଣ 71ଟା ଜୀବ ଦିବ୍ୟ ଯୋଗ ଭୋଗ କଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 12 ଘଣ୍ଟା ହୁଏ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 12 ଘଣ୍ଟା ପୁଣି 12 ଘଣ୍ଟା ରାତି, ଗୋଟିଏ ଦିନ। ତ ସେ ଗୋଟେ ମାସ, 12 ମାସରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇ 100 ବର୍ଷ ହେଲେ ପୁଣି ମହାବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର 2 ସେକେଣ୍ଡ ବା 1 ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 1 ସେକେଣ୍ଡ ବା 2 ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜୀବ କୋଉଠି ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୋଉଠି? ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଫରକ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତ এইଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ সেই ତୃତୀୟ ପୁରୁଷାବତାର, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷାବତାର ହଉଛନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁ, କାରନ୍ଦକ ସାଇ ଗର୍ଭରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୋମକୂପରୁ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କାଠିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଅଠା ନା କଣ ପାଣି ଭଳିଆ ଏମିତି ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ, ଯେମିତି କେତେ କେତେ ଶହ କଣ ଗୋଲାକାର ହେଇଯାଏ, ଶହ ନା ନାଇଁ। ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଲୋମକୂପରୁ ସେଇଭଳି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ଭାସି ବୁଲୁଛି, ବାହାରି ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏଇ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 14 ଭୁବନ, ଏଇ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ବ୍ରହ୍ମା, ଏ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଇଏ ତ 4 ମୁଖ, ସେ 10 ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା, 50 ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା, 100 ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା, 1000 ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା। ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୁଡା କେତେ ବଡ ବଡ ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ। 1000 ମୁଖୀ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, 100ମୁଖୀ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମର ପରୀକ୍ଷାଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ବା ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ରାତୀତ। ତେଣୁ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କହିଲେ, ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ତରରେ ବସେଇଛୁ। ତୃଣଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆହୁରି ନିଚେ ହବାକୁ ପଡିବ।
କିନ୍ତୁ ଆମର ଅହଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା ଅହମ କରତା ଇତି ମନ୍ୟତେ, ମୁଁ ଅମୁକ ମୁଁ ତମୁକ ମୁଁ କେତେ ବଡ ଜାଣିନୁ। ଆଁ ତ ଆମେ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମେ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର। ବାଳଗ୍ର ଶତଭାଗ୍ରସ୍ୟ ଶତଧା କଳ୍ପତସ୍ୟ ଚ। ଜୀବର ଜୀବ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଳର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଶତଭାଗ କଲେ ଯୋଉ ପରମାଣୁ ହୁଏ, ପରମାଣୁଠୁ ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ର। ପରମାଣୁକୁ ତ ମାଇକ୍ରୋମେସିନ ଦ୍ଵାରା ତ ଦେଖା ଯାଇପାରେ, ପରନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନା। ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ରାତୀତ, ତାକୁ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା, ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର। ତ ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆମେ ନିଜକୁ କେତେ ବଡ ବୋଲି ମନେ କରୁ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଆମେ ତ ଆତ୍ମା ନା, ତେଣୁ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହିଁ ସମାଜରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛୁ। ଆମେ ଏତେ ବଡ, ମତେ ଚିହ୍ନୁନୁ, ମୁଁ କେତେ ବଡ ଲୋକ, ମୁଁ କେତେ ଧନୀ ଲୋକ। ଇଏ ହଉଛି ମାୟା କାରଣେ ଆମର ଅହଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା ନିଜକୁ ଆମେ ବଳବାନ, ନିଜକୁ ଆମେ ଧନବାନ, ନିଜକୁ ଆମେ ଅତ ଉଚ୍ଚ ଆସନାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନାମୃତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତ୍ରିଣାଦପି, ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର। ତ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆମର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ନିଜକୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରାତୀତ ମନେ କରେ ନା, ସେ କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ଧୂଳିର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କେତେବେଳେ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ନା? ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ ପରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁ। ନିଜକୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରାତୀତ ମନେ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସହନ ଶକ୍ତି ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେତେବେଳେ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଆମର ଅହଙ୍କାର, ଅହମ କର୍ତ୍ତା ଇତି ମନ୍ୟତେ, ଏଇ ଯେ କର୍ତ୍ତାପଣ, ଏଇ ବଳବାନ, ଧନବାନ, ରୂପବାନ, ଗୁଣବାନ, ଏଇ ଯେ ଆମେ ଯେ ଅହଙ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡୁଛୁ, ଏ ସବୁ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ଵାରା, ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣ କାରଣେ ଆମେ ନିଜକୁ ଏଇ ସମାଜରେ ଅତୀତ କ୍ଷୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ମହାନ ବୋଲି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଦାବି କରୁଛୁ। ଠିକ ନା? ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣେ ଏଇଭଳି ମାନସିକତା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତାକୁ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ପୂର୍ବକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନାମୃତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ତାଙ୍କର ବଚନାମୃତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା, ସେତେବେଳେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ଅନୁଗୃହୀତ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଆଜି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ମହିମା ଗାରିମା ଶ୍ରବଣ ନ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଠିକ ନା? ତ ଏଇ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଇ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ବିସ୍ତୃତାଂଶ ଯୋଉ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ସେ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ତ ସେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଗର୍ଭୋଦକସାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ, ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଗର୍ଭୋଦକସାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଗର୍ଭୋଦକସାୟୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯୋଉ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେଠାରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷାବତାରର ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକଟ କଲେ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ସୃଷ୍ଟିର ଷୋଡଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ କହିପାରିବେ ସୃଷ୍ଟିର ଯେ ଷୋଡଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାହା କଣ?
ଷୋଡଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ଅର୍ଥାৎ 16ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସେଇଟା କଣ? ମୂଳ ପ୍ରାକୃତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟିର ଷୋଡଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଅବତାରଙ୍କ ପାଖରୁ, ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଷୋଡଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସେଇଟା କଣ? ନା ତାହା ହଉଛି କେମିତି ଜାଣିନଥିବ, ଏ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ କଣ? ଚିତ, ଅପ, ତେଜ, ମରୁ, ବ୍ୟୋମ। ଏଇ ହଉଛି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ। ଆଉ 5 ହେଇଗଲା, ଆଉ କେତେ? 11। ଆଉ ଆଉ 11 କଣ ହେଲା ନା 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନ। 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଚକ୍ଷୁ, ନାସିକା, ଜିହ୍ବା, ଚକ୍ଷୁ, ନାସିକା, ଜିହ୍ବା, କର୍ଣ୍ଣ। ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସିକା, ଜିହ୍ବା, ତ୍ୱକ୍। ତ୍ୱକ୍ ମାନେ କଣ? ତ୍ୱକ୍ ମାନେ କଣ? ଚର୍ମ କର୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ହଉଛି ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସିକା, ଜିହ୍ବା, ତ୍ୱକ୍। ଏ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କିଏ କହିପାରିବ? ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ହଉଛି ହସ୍ତ, ପାଦ, ପାୟୁ, ଉପସ୍ଥ, ପାକ୍। ଇଏ ହଉଛି ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। ହାତ, ପାଦ, ଆଉ ପାକ୍। ପାକ୍ ମାନେ ହଉଛି ଷ୍ଟମାକ୍, ପାକସ୍ଥଳୀ। ଆଉ କଣ? 3 ହେଲା। ଆଉ 2 କଣ? 2 ହଉଛି ମଳଦ୍ୱାର, 4, 5 ହଉଛି ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏ ହଉଛି କର୍ମ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ହୁଏ। ହାତ, ପାଏ ଆଉ ପାକସ୍ଥଳୀ ବି କର୍ମ କରେ, ଆଉ ମଳଦ୍ୱାର ବି କର୍ମ କରେ, ମଳ ବାହାର କରିଦିଏ। ଆଉ ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଇଏ ବି କର୍ମ କରେ। ଇଏ ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଇଏ ବି କର୍ମ, ଏଗୁଡା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଠିକ ନା? ତ ଇଏ ହେଲା କଣ? 10, ଆଉ ତା ସାଥିରେ ମନ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଷୋଡଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଠିକ ନା? ଏ ସମସ୍ତ ଷୋଡଶ ସୃଷ୍ଟି, ଷୋଡଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହବାର କାରଣ କଣ? ନା ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତର ନିର୍ମାଣ। ଏଥିପାଇଁ କି 6ଟି ତଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଠିକ ନା? ଏ କଥା ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଜାଣିବାକୁ। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇସ୍କନରେ ଜଏନ କଲୁ, ଯେତେ ଏସବୁ ମହାରାଜ ମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, ଏତେ ରୁଚି ହଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଏବେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ରୁଚି ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାନରେ ପଡିଥିଲା, ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଆସ୍ୱାଦନ ହଉଛି। ଠିକ ନା? ଏବେ ଆସ୍ୱାଦନ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ହଉ କିମ୍ବା ପିଲି ହଉ, ଝିଅ ହଉ କିମ୍ବା ପୁଅ ହଉ, ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ନିଜର ଯୌବନ ବିଷୟରେ ତାର କିଛି ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ 11, 12, 13, 14 ମେଚୁର୍ଡ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଯୌବନର ଆସ୍ୱାଦନ ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ସେ ନିଜର ଯୌବନ ଜ୍ୱାଳା, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ, ସେତେବେଳେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ। ଠିକ ନା? କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ତାର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ। ତ ସେଇଭଳି ଏଇଗୁଡିକ ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ, ଆମକୁ ରୁଚି ଲାଗୁ କିମ୍ବା ନ ଲାଗୁ, ଏଗୁଡିକର ଜାଣିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେତେଟୁକୁ ପ୍ରয়োଜନ ମୁଁ କହିବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେନି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଚ୍ଛାମ୍ଭସେ ଶୟାନସ୍ୟ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ବିତନ୍ୟତ। ତ এইভাবে বলে বিরাট পুরুষ সেই গর্ভোদক সেই বিষ্ণু বিশ্বপ্লাবিত বিস্তীর্ণ জলরাশি উপরে যোଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଥିବା ସମୟରେ ଯାହାଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମରେ ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଜଳରାଶି ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତାପରେ ସେ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ କଲେ କିଏ? ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଭି ପଦ୍ମରେ ଏକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ନାଭି ପଦ୍ମ, ନାଭିରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତ ସେ ପଦ୍ମ ଧୀରେ 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 ତଳୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଇକି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅତନ୍ତ ସୀମା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନ କଲା।
ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜଳ ହଉଛି, ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛି ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗର୍ଭୋତ୍କଳ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗର ସ୍ୱେଦ, ସ୍ୱେଦ ମାନେ ଅଙ୍ଗର ଯୋଉ ସ୍ୱେଦ ଘର୍ମ, ଝାଳ ଝାଳ, ହଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ସେଥିରେ ଶୟନ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ନାଭିରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା। ପଦ୍ମ ଉତ୍ଥିତ ହେଇକି ଜଳକୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳକୁ କ୍ରସ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶେଷ ସୀମାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନ କରି ସେଠି ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା। ସେଠାରେ ସେ ପଦ୍ମର ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ଶିଳ୍ପୀ, ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା, ବିଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପୀ କିଏ? ରାମ। ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ଶିଳ୍ପୀ, ଶିଳ୍ପୀ ଯେତେ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଶିଳ୍ପୀ କୂଳର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ସେ ହଉଛି ଶିଳ୍ପପତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ନା, ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକଟ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଯଶାବୟବ। ତ ଏଇପରି ଧାରଣା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ ଏମିତି ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭଗବାନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏତେ ବିରାଟ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ ରହିଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗୀତାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରିକି ଭଗବାନ ସେ ଗର୍ଭୋଦକଶାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ସେଠରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ। ଏକଥା କାଲି ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଛୁ। ତ ଏଇ 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ତ ଏଇ ଯେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। ପଶ୍ୟନ୍ତେ ଅଦ୍ୟୋ ରୂପଂ ମଦର୍ଭ ଚକ୍ଷୁଷା ସହସ୍ରପାଦ, ସହସ୍ରପାଦ ଉରୁଭୁଜೋ ଆନନ ଅଦ୍ଭୁତಂ। ଆନନ, ଆନନ ମାନେ ହସ୍ତ। ଉରୁଭୁଜ ଆନନ ଅଦ୍ଭୁତಂ ସହସ୍ରମୂର୍ଧଂ ଶ୍ରବଣ ଅକ୍ଷିନାଶିକ। ଶ୍ରବଣ ଅର୍ଥାତ କର୍ଣ୍ଣ, ଅକ୍ଷି ମାନେ ଆଖି, ନାଶିକଂ ସହସ୍ରମୌଳି ଅମ୍ବରୋ କୁଣ୍ଡଳ ଉଲ୍ଲସତ। ତ ସମସ୍ତ ଏଇଭଳି ଉଲ୍ଲସତ ଅର୍ଥାତ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ କଣ ନା ପଶ୍ୟନ୍ତ ଦୋ, ପଶ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ଦେଖ ମୋର ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖ। ପଶ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ। ଅର୍ଜୁନକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ। କଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୀତା ବିଷୟରେ, କହିଲେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ସହସ୍ରପାଦ, ସହସ୍ରପାଦ, ସହସ୍ରପାଦ ଉରୁଭୁଜ, ଉରୁଭୁଜ ଆନନ। ତ ସେଇ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପାଦ, ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୁଇଟି ପାଦ ନୁହେଁ, ସହସ୍ର ସହସ୍ର, ଏ ହଉଛି ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପାଦ, ସହସ୍ର ପାଦ ଏବଂ ସହସ୍ର ଜଙ୍ଘ, ଉରୁ ଉରୁ, ସହସ୍ର ଜଙ୍ଘ, ସହସ୍ର ବାହୁ, ଆଉ ସହସ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଖ। ମୁଖ ସମନ୍ୱିତ ଅତି ଅସାଧାରଣ ପୁରୁଷ। ଅସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ରୂପକୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ରେ ଦର୍ଶନ କର। କିଏ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ନା ଅର୍ଜୁନ ଦର୍ଶନ। ତ ଏଇ ଶରୀରରେ, ସେ ଶରୀରରେ ହଜାର ହଜାର ଶିର, କର୍ଣ୍ଣ, ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ନାସିକା ରହିଛି। ସେ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପରେ ସେଗୁଡିକର ହଜାର ହଜାର ଶିରୋଭୂଷା, ହଜାର ହଜାର ଶିର
ଆଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସହସ୍ର ସହସ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ସେଥିରେ କୁଣ୍ଡଳ ଦଳୟମାନ ହଉଛି। କୁଣ୍ଡଳରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ 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 କଣ କୁଣ୍ଡଳ ଉଲ୍ଲସତ ଅନେକ ଅନେକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ମାଳା, ପାଞ୍ଚଟି ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ମାଳାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପାଞ୍ଚଟି ସୁଗନ୍ଧ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା। ବୈଜୟନ୍ତୀ, ଏସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। এই বৈজয়ন্তী অনেক অনেক বৈজয়ন্তী মালা দ্বারা সে মালা গলদেশରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ରହିଛି। ଅଜସ୍ର এই বৈজয়ন্তী ମାଳା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭିତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଟିକେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଏଇଠି ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଖରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକି ଶ୍ରବଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଏଇ 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଗର୍ଭୋଦକ ସାହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପର ଆସ୍ୱାଦନ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଠିକ ନା? ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ବିରାଟ ଅସାଧାରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ, ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କରିକି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଏକସ୍ତଂ ଜଗତ୍ କୃଷ୍ଣଂ ପଶ୍ୟାଦଂ ସଚରାଚରଂ ମମ ଦେହେ ଗୁଡ଼ାକେଶ ଯଜାନ୍ୟଦ ଦୃଷ୍ଟମିଚ୍ଛସି। ଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଆମର ମୁଖସ୍ଥ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୀତା ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କହିବି, ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ମୋର କଣ୍ଠସ୍ଥ ନାହିଁ। ତ ଇହେ କସ୍ଥଂ ଇହ ଏକସ୍ଥଂ ଜଗତ୍ କୃଷ୍ଣଂ ପଶ୍ଚାଦଂ ସଚରାଚରଂ। ଜଗତ କୃଷ୍ଣಂ, এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডକୁ ପଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କର। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ନିଦ୍ରାଜୟୀ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅନେକ ନାଁ ହଉଛି ନିଦ୍ରାଜୟୀ। ନିଦ୍ରାକୁ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନକୁ ଯେ ଜୟ କରେ, ଏସବୁ ତ ଜୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡେ। ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ, ଆହାର ନିଦ୍ରା, ଏ ଆହାର ହଉଛି ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ଆଉ ଏ ମୈଥୁନ ହଉଛି ଇଏ ଦେହର ଖାଦ୍ୟ, ଦେହର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଆହାର ବି ଦେହର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ନିଦ୍ରା ବି ଦେହର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଆହାର ଦିନେ 2 ଦିନ ନହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ନିଦ୍ରା 2 ଦିନ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ଆଉ ମୈଥୁନ ଏ ଦେହର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ସେଥିପାଇଁ କି ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆମେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁପାଦ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଥିଲେ? ମାତ୍ର 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା এই গ্রন্থ লেখা যাଉଛି। প্রভুপাদ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ, ପୁଣି ଉଠି ଟାଇପ୍ କରୁଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍କନରେ କେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖା କରିଛନ୍ତି। ତ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା। ଏମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଜୟୀ କୁହାଯିବ। ଆହାର ପ୍ରତି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ନିଦ୍ରା ପ୍ରତି, ମୈଥୁନ ଭୟ ତ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଅଭୟ, ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଅଭୟ। ଆଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭିତରେ ମୈଥୁନ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ଆମ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭକ୍ତଗଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ମିତ ଆହାରୀ,
ନିତାରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ। ତାର ଫଳରେ ଆମେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାନି ଶୋଇବା ନାହିଁ, ତ ଯେତେଟୁକୁ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଥୁରାରୁ 10-12ଟା ରୁଟି ମାଗି ନେଇ ଆସିକି ଯମୁନା ତଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳି ସେଠି ପୋତି ରଖିବେ। ଆଉ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ ରୁଟି ଗୁଡା ଟିକେ ବଡ ବି ଥାଏ, ବଡ ଆଉ କେତେ ଯିଏ ଆମର ସାଇଜ ଅଛି ସେଇ ସାଇଜ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବଡ, ତ ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁଟି ସେତେ ବାହାର କରିବେ। 10ଟା ରୁଟି ମାନେ 10 ଦିନ ଖାଇବେ। ଯମୁନାରୁ ଜଳ ଆଣିଲେ ସେ ରୁଟିଟାକୁ ସେ ବାହାର କରି ଆଣିକି ବାଲି ଭିତରେ ପୋତି ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ସେଟା ହଉଛି ଫ୍ରିଜ, ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଏପଟେ ଜଳ ଏପଟେ ସ୍ଥଳ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ରୁଟିଟାକୁ ପୋତି ରଖିବେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିବ। ସେ ଗୋଟେ ସେଥିରୁ ରୁଟି ବାହାର କରିବେ, ଏବଂ ଆଣିକି ସେ ଯମୁନା ଜଳ ଆଣିକି ଚକୁଟି ଦେଇକି ପିଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେ ହଉଛି ଆହାର, ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଖାଇବା ପାଇଁ କି ବଞ୍ଚିବା ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ଖାଇବା? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ଖାଇବା? ଆଜ୍ଞା, କଣ କହିଲେ ଶବ୍ଦଟା? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ବଞ୍ଚିବାନି? ନା ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ସେୟା ଅଛି, କେବଳ ଭୋଗ ପାଇଁ କି ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଭୋଗ ପାଇଁ କି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଗୃହସ୍ଥ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ନା ଶରୀରକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ବି ରଖିବା, କଣ ନା ଭଜନ ପାଇଁକି, ଭୋଗ ପାଇଁକି ଆଉ ଯେତେଟୁକୁ ପ୍ରୟୋଜନ। ମୁଁ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି କେତେବେଳେ। ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା, ବହୁତ ତେଲ ମସଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏସବୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ପାଇଁ କି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଠିକ ନା? ଯେମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗାଈ ଗୋରୁ ଘୋଡା ହାତୀ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ କେବଳ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଲ ମସଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେ ସବୁ ତେଲ ମସଲା, ସେତେ ସବୁ ଡାଇବେଟିସ, ହାଇ ପ୍ରେସର, ଯେତେ ସବୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମକୁ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେବଳ ଯେମିତି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ପକେଇକି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ, ତାହା ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଛି କଞ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସେଲେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡାକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟଟିଏ ଡାଲିଟିଏ ବା ଡାଲମାଟିଏ, କିଛି ଟିକେ ସେଲେଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଶରୀର ଆହୁରି ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଯୋଉମାନେ ଭୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଦ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତେଲ ମସଲା, ତାଠୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ଯେମିତି ଆମର ଜଣେ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ରାମଦେବ ବାବା, ତାଙ୍କର 60 ନା 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବାଳ ପାଚିଛି, ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ। କୋଉ ପ୍ରକାର ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ମାତ୍ର ଦିନକୁ ଥରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଯୋଗୀ। ଯଦି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଗ ବଡି କନସିୟସନେସ, ବଡିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କି ଠିକ ଅଛି, ମାତ୍ର ଦିନରେ ଥରେ ଖାଆନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅନ୍ନ ରୁଟି ବା ସାଲାଡ, କଞ୍ଚା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଶେଷ କରି କାକୁଡି ଗାଜର ବିଟ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଦିନଟାରେ ଥରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କେତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଉର୍ଜା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବଡିରେ କେତେ ଉଜ୍ଜଳତା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ରାତିରେ କ୍ଷୀର ରୁଟି, ଦିପହରେ ଟିକେ ଅନ୍ନ, ଟିକେ ଡାଲମା, ଟିକେ କଣ ଶାଗ, ବିଲକୁଲ ନାନାନ ପ୍ରକାର ଜିହ୍ବା ତ ଚାହିଁବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଆଗରୁ ଖାଇ ଆସିଛୁ ନା, ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭକ୍ତଗଣ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି। ଜିହ୍ବା ଲାଳସା ଇତି ଉତି ଧାୟ, କୃଷ୍ଣ ଧର ପରାୟଣ, କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ପାୟ। ଜିହ୍ବାର ଲାଳସା ଇତି ଉତି ଧାୟ, ଜିହ୍ବାର ଲାଳସା ପାଇଁ ଏଟା ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ ଖାଏ।
এটা খাইবি সেটা খাইবি ফাଷ୍ଟ ফুড ସେକେଣ୍ଡ ফুଡ୍ ଅମୁକ ତମୁକ ଭକ୍ତ ହେଇକି ବେ ଆଜି ଟିକେ ପନିର କର, ଆଜି ଟିକେ ପକୁଡି ଝୋଳ କରୁନ, ଆଜି ଟିକେ ସେ ଅମୁକ ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍ କରୁନ। ହଁ ଏସବୁ କଣ? ଆରେ ଭାଇ ଏସବୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରୁଛି ପରା। ଭଗବତ ଗୀତାର୍ଥେ ତତ୍ପୁରୁଷ ମଦର୍ପଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନା ମୋ ପାଇଁ କି ସବୁ କର। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଣ ଗୁଡଗାଁ, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସେଠି ଥିଲେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଚାକିରିଆ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଟା ଚାକିରିଆ ନୁହେଁ। ଇଏ ସବୁଦିନ ଇଏ ଏତେ ଲାଳସା ଖାଇବାର ପେଟୁଆ ସବୁଦିନ ଦ୍ୱାଦଶ କଣ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହେ ପରା ଆମେ ପୁରା ବୈଷ୍ଣବ ଦ୍ୱାଦଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁଦିନ। ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ବାପରେ ବାପ ସବୁଦିନ ଦ୍ୱାଦଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏତେ ସବୁ। ମୋ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜଣ ଇଏ କଣ ପ୍ରଭୁ, ଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ମତେ ମତେ ସବୁଦିନ ଦ୍ୱାଦଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିବ, ମତେ ନିବେଦନ କରିବ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ତ ଯାହା ହଉ ସେ ତ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଭଳି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ମଦର୍ପଣ, ଯାହା କିଛି କରୁଛ ଖାଉଛ ପିଉଛ ତା ଅର୍ପଣ ଅର୍ପଣ କରି ମତେ ଖାଅ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଯେ ସବୁଦିନ ଦ୍ୱାଦଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିବ, 5 ଦିନ ପରେ 2 ମାସ ପରେ ଯଦି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନ ହବ ମୁଁ ଗାଁ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ଇଏ ହଉଛି ଜିଭ ଲାଳସା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କର, ତାକୁ ହିଁ ଭକ୍ତ କୁହାଯିବ, ତାକୁ ସନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କର। ଯେମିତି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀବାଦ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଗୋପାଳ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରୁ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ବଣରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋପାଳ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠିଛି, ବହୁତ ଖରା ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ବହୁତ ସଢିଗଲିଣି, ଆଉ ତୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀପାଦ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ ଲୋକକୁ ଡାକି ଯେତେବେଳେ ଖନନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବାହାରିଲେ। ଗୋପାଳ ସେଇଦିନ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ଆସି କେତେ କେତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭଗବାନ, କାହିଁକି ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜ ନନ୍ଦନ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀପାଦ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଣ କଲେ ନା, ସେ ଯେ ଚରଣାମୃତ ସ୍ନାନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଟିକେ ଚରଣାମୃତ ପିଇ ଦେଇକି ଭଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେତେ ସମସ୍ତ ଆଇଟମ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଲି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଖାଲି ପ୍ରଣାମ କିଛି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଏବେ ବି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜରୁ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରା ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ସେ ରୁଟି ଉପରେ ମା ମାନେ ଘିଅ ଟିକେ ଲେସି ଦଉଥାନ୍ତି। ରୁଟିଟା ଫୁଲି ଯାଉଛି ନା, ପତଳା ଅଂଶଟା ଥାଏ ଉପରେ, ତାପରେ ଘିଅ ସେଇଟାକୁ ଛିଡିକି ପକେଇଦେବେ। ଉପରେ ଯୋଉ ପତଳାଟା ଘିଅ ଲାଗିଥିବ ସେଟା ଛିଡି ପକେଇଦେବେ। ସତର ଜୀବନ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସ ଇତି ଉତିଧ୍ୱାୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମୁଁ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇছে। ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ମାନେ ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ ଅଳ୍ପ କରି ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପଙ୍ଗତ, ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୟତ ଅତିଥିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ନହେଲେ ଗାଭୀ ମାତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଅଳ୍ପ ବି ଟିକେ ହେଲେ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ହେଲେ ବି ଗାଭୀ ମାତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି କୁକୁର ଇତ୍ୟାଦି ଯିବ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଅତିଥିକୁ, ଯଦି ଆସିଗଲେ ଅତିଥି, ଅଳ୍ପ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଆମର, ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ବରଂ ଆପଣ ପରେ କଣ ମୁଢି ଫୁଡି ଚୁଡ଼ା ଫୁଡା ପରେ ଖାଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅତିଥିକୁ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଖାଇବା ସମୟରେ କଣ ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ପାଇଗଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଅନ୍ୟ ସମୟ ଆପଣ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇଦେବେ। ଏ ହଉଛି ଅତିଥର ବ୍ୟବହାର। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ସାତ୍ଵିକ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ କେମିତି ପ୍ରକଟ ହବ, ଏ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା। ତେଣୁ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟଟି ଆମର ଏଇଭଳି ହବା, ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଭଳି ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଉ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ସବୁଦିନ ଆମେ ଭଣ୍ଡାର ଖାଇବୁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯିବୁ, ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାର ଦଶାହ ଏକାଦଶ ଇତ୍ୟାଦି ଯିଏ କେଠି ଭଣ୍ଡାର ଦଉଛି ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଭଲେ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ବି ସେ କାଲି ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆସୁଛି କିଏ ଜାଣିଛି?
किए कौ इच्छा दौरान आज जड़े सन्यासी बर्तमान आसी कहले मुझे बस जप कले मुक्ति मंडप पाखे जड़े आसी 3000 टका देगला जड़े आसी 500 टका दे प्रणाम कला मैंने आप सन्यासी कहीं पैसा नौ आप तो पेंशन पाँच सन्यासी भले पेंशन तो पाँच पैसा कहीं नौ लोक से मुक्ति मंडप से दे दौना जदि आप सांगे सांगे जगन्नाथ कौन से भंड आमर हुंडी हुंडी देदेवे ना मुझे गुछे रखुची मैं कहीं सन्यासी कहीं संचय करुए कथा तमें किए कौटी कौन पाप टाप कर कौन आनी पैसा दे आप सन्यासी महिला पैसा कहीं अर्थर 15टी दोष रही कहीं से पैसा ग्रहण कर तो सन्यासी हेले कौन हम वास्तव ज्ञान ना आप तो पेंशन पाँच प्रत्येक मास को तो 20,000 टका पेंशन पाँच 10,000 टका आप बांटी दिखती पुणी ग्रहण कहीं करुँच तो यही कथा आजिकल समाज आमर फील्ड रे भी आमर जो गृहस्थ वैष्णव माने कोटे कोटे खाइबा को गले कीर्तन करने को गले कोटे सत्संग करने को गले से भी दक्षिणा नहीं नौकरी कीर्तन करने को गले कीर्तन पाई से माने पैसा देले भी पैसा नहीं नौकरी खबरदार आपण गृहस्थ कौन से गृहस्थ घर को श्रद्धार निमंत्रण कर वैष्णव सेवा करेंगे आप दक्षिणा देवे हाँ हाँ किंतु आप दक्षिणा ग्रहण खाई सारी दक्षिणा ग्रहण करेंगे नहीं ये अधम ये महापापी से कि चारिआडू निमंत्रण आसे मुझा भी जाए ना ये दक्षिणा नवा भय भारी पाक दक्षिणा ग्रहण करेंगे तो बहुत सावधान रहिए कौटी संकीर्तन सत्संग करने कले कीर्तन करने को गले आप पैसा देले आप जो कीर्तन कर जो पुण्य अर्जन कले से आपको दक्षिणा दे से किणी नेला आपणकर बेकार से सत्संग आपणकर पूरा चाउल प्राप्त है आप तुष प्राप्त है हाँ बहुत सावधान ये सब आचरण करने को हमको पड़ो तो जो कथा मुझे कहूली जो शिष्य द्वारा परायण कृष्ण नहीं पाए जिह्वार लालसे जिह्वा लालसे एटा खाइबी सेटा खाइबी अमुक करी तमुक करी एठी जीवी सेठी जीवी जने भगवत भक्त स्थिर रहिबो हाँ खाइबा पीवा पाई बहुत कंट्रोल एवं गमनागमन पाई कि भी कंट्रोल सब कंट्रोल करने को पड़ेगा हाँ एठी जीवी सेठी जीवी सेठी जेठी अत्यंत लाभवान हेबे सेठा को गमन करंतु जेठारे अति लाभवान आध्यात्मिक पारमार्थिक प्रगति नहीं लाभ विशेष नहीं सेठ जीवा कौन से आवश्यकता नहीं घरे बस जप कर तो से कि जीवा को आमको कंट्रोल करने को पड़ो यही कथार ये समस्त कथा आसला जे अर्जुन होती अन्य एक नाम हूँ निद्राजयी तेना यही भाव में आमको निद्रा अधिक जदि खाइबा निद्रा अधिक हम तेणु आहार निद्रा भय मैथुन को जो मैंने आध्यात्मिक प्रगति करने की इच्छुक भक्तगण ध्यान देवे से माने आहार निद्रा भय मैथुन को संपूर्ण धीरे 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 कंट्रोल करेंगे अति सुंदर अन्न टिके घी पके दिंतु टिके शाग टिके डालमा इत्यादि बस यथेष्ट यथेष्ट हाँ ये विभिन्न प्रकार उत्सव होची उत्सव खाद्य द्रव्य विशेष आप ग्रहण करेंगे नहीं सत्य कथा कहवा को अपराध क्षमा करेंगे अपराध है जो खाली शिक्षा देवाई मुझे कहूँ ये बड़ बड़ मठ मंदिर बड़ बड़ आश्रम जिते बड़ बड़ मंदिर हजार हजार लोकंर रोषे होची ये भी ठीक भाव भोग लगुनि जे रोषे भी करुँचे से जो बड़ा आश्रम से वृंदावन पाखर बम्बे पाखर मायापुर जो ये सब बाहर लोक आस रोषे कर आसिले पैंट सार्ट पिंधिकी आसिले हाँ रास्त यहाँ कौन कहे दौड़ी दौड़ी पाटे पकईकी आसी मुह धोई पकेले पैंट सार्ट नमई देले तिलक मारिदे धोती पिंधि पकेले बेस रोषे आरंभ करदे दवा खाया सन्ध्या बेलू पुणी पैंट सार्ट पिंधि सिगरेट फुंकी फुंकी चल आप देखते हाँ तेणु जेठी बहुत आडंबर प्रोग्राम खबरदार पाखक जी आडंबर प्रोग्राम खबरदार जी भजन नष्ट भजन को सुरक्षा करने को पड़ो भजन को रक्षा करने को हेले आमर साधन को रक्षा करने को हेले ये समस्त आजिकल कली जुग आडंबर जी आडंबर से कली रोच एक विषय आलोचना मुझे करी जो आम
ଧନର ଯେ 15ଟି ଦୋଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏସବୁ କଥା ଆସିବ। ଯେଠି ଆଡମ୍ବରତା ରହୁଛି ସେଠି କଳି ରହୁଛି। ବହୁତ ସାବଧାନ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତଗଣ ଏ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଆମର ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁମାନେ ପତି ପତ୍ନୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ନିଜକୁ ଖୁବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ଯେତେଟୁକୁ ଧୀରେ 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 ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇତ କରିଦେଇପାରେ, ମନ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ବି କରିପାରେ। ଧୀରେ 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 5ଟି ପାନ ଜଣେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦଉଛି। ଧର 5 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଖାଉଛି, 5ଟି ବିଡି ସିଗାରେଟ ଫିଙ୍ଗୁଛି, ଖାଉଛି ପିଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମାସରେ ଗୋଟେ ଛାଡିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ 2ଟା ଛାଡିଲା, এইଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଆମକୁ ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ସାଧକର ଭଜନ ପ୍ରଗତି ହବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କହୁଥିଲେ, ତ ଏଠାରେ ଇହ କଷ୍ଟଂ ଜଗତ୍ କୃଷ୍ଣଂ ପଶ୍ୟଦ୍ୟଂ ସୁଚରାଚରଂ ପଶ୍ୟତାଂ ସୁଚରାଚରଂ ମମ ଦେହେ ଗୁଡାକେଶ ଯଜାନ୍ୟାଦ ଦୃଷ୍ଟମିଚ୍ଛସେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମମ ଦେହେ ମୋ ଶରୀର ଗୁଡାକେଶ, ହେ ନିଦ୍ରାଜୟୀ ଅର୍ଜୁନ, ମମ ଦେହ ଗୁଡାକେଶ ଯତ୍ଚୋ ଅନ୍ୟତ୍ ଦୃଷ୍ଟମ୍ ଇଚ୍ଛସି। ହେ ନିଦ୍ରାଜୟୀ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଆମର ଯୋଉ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଶରୀରରେ ଦେଖ, ମୋ ଶରୀରରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିପାର। ଏ ବିଶ୍ୱରୂପ ସବୁ ତୁମକୁ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରୂପ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ବି ଯାହା କରୁଛ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାର। ପୁଣି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖିପାରିବ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ। ସବୁ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି। ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହଁ, ପଶ୍ୟତାଂ ସଚରାଚରଂ, ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସଚରାଚର ଅଚରଚର ଭୂଚର ନଭଚର ସବୁ କିଛି ତୁମେ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବ। ଦେଖ ନ ତୁମାଂ ଶକ୍ନୋଷି ଦ୍ରଷ୍ଟୁମନନୈବ ସଚକ୍ଷୁଷା ଦିବ୍ୟଂ ଦଦାମି ते चक्षुं पश्यो मे योगेश्वरम्। न तुमां स्वप्नसे, परंतु मो এই শরীর মধ্যে যে রয়েছে সচরাচর বর্তমান ভবিষ্যৎ এবং অতীত ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଛ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ କରିବ ତା ବି ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଦେଖିପାରିବ, ପରନ୍ତୁ ନ ତୁ ମାଂ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏଇ ଜଡ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ନ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ, ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜଡ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଏ ସଚରାଚରମ୍ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁକୁ, ବାସ୍ତବ ଅବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁକୁ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟମ୍ ଅନେନ ଏବ ସଚକ୍ଷୁଷା, ତୁମର ଏଇ ଅନେନ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବନି। ଦିବ୍ୟଂ ଦଦାମି ତେ ଚକ୍ଷୁ, ଜଡ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦଦାମି ତେ ଚକ୍ଷୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତେଣୁ ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ୟ ଆମେ ଜଗମୈଶ୍ୱର, ତମେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବ এই ଅଚିନ୍ତ ଯୋଗ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, ମୋର ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପକୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଖାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ।
ଦଦାମି ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁମ୍, ଅର୍ଜୁନକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ। ତ ତ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଇଏ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ। କାହିଁକି ସଞ୍ଜୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ? ନା ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ କଥା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ତ ଅନ୍ଧ, ସିଏ କଣ ଜାଣିବେ? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ମକତାଂ ତତ ରାଜନ ମହାଯଗେଶ୍ୱର ଦର୍ଶୟାମାସ ପାର୍ଥାୟ ପରମୈଶ୍ୱରମ୍। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱରୂପ କୁ ଅର୍ଜୁନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସିଏ କଣ ବୁଝିବେ? ତାଙ୍କ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ସେ ତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ସଂସାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟକୁ ଜାପୁଟି ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାରମାର୍ଥିକ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବା ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ନା। ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ଯାହା କହିଲେ ବି ସିଏ କଣ ବୁଝିବ? ସେ ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ପୁତ୍ର ବୁଦ୍ଧି, ମମତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି, ସଂସାର ବୁଦ୍ଧି, ସଂସାର ପ୍ରତି ଅଭିନିବେଶ। ତେଣୁ ସିଏ ଏତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କଣ ଦେଖିଲେ? এই যে 4 নম্বর শ্লোকে আমি যে পাঠ কলু যে ভগবানଙ୍କ ସହସ୍ରପାଦ ଯଜ୍ଞ ବାହୁ ମୁଖ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ତ ଦର୍ଶନ କଲେ। କଣ ଦର୍ଶନ କଲେ? ଅନେକ ବକ୍ତ୍ର ନୟନମ୍ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ଶନମ୍ ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଭରଣଂ ଦିବ୍ୟାନେକାଦ୍ଭୁତାୟୁଧମ୍ दिव्यमालम्बरं धर्म दिव्य गन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तो विश्वतोमुखम् सर्वैश्वर्यमयं संधि विच्छेद कले सर्वैश्वर्यमयं देवमनन्त विश्वतोमुखम्। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ବକ୍ତ୍ରଂ ନୟନ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ଶନ। ଅର୍ଜୁନ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପର ଦିବ୍ୟତା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଜୁନ ବିଶ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମ କଣ ଦେଖିଲେ? ବିଶ୍ୱରୂପରେ ଅନନ୍ତ ମୁଖ, ଅନନ୍ତ ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଅନନ୍ତ ଥିବା ଚକ୍ଷୁ, ଅନନ୍ତ ମୁଖ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଖି ଚକ୍ଷୁ ଜଳ 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 ହେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଦୀପ୍ତମନ୍ତୀ ଅତି ସୁଦୂର୍ଜ୍ଜଳ। ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ମାନେ ଅନନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ବା ଅର୍ଜୁନ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ବି ଅର୍ଜୁନ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବି ଅସମର୍ଥ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ହେବେ ନା? ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ, ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ 10ଟା 11ଟା ବେଶୀ ନାହିଁ, 12ଟା ଗୋଟେ ଛାଡ, 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନେଇ ପାରିବେ? ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଖି ଝଲସି ଯିବ। ମୁଁ ଥରେ ଅନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଆଖି ମୋର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖିବି, ତେଣୁ ମୋର ବାଁ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଏଭଳି ଦୁଃସାହସ କରିବା କାରଣେ ଆଖି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଖି ତ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏନା। ଦେଖାଯାଉଛି ପରନ୍ତୁ
ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ନା। ହୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଏ, ଏଇ ଆଖି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପଢି ପାରିବିନି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ବି ହଉ, ତ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସ କରିବା ତ ଉଚିତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଅନେଇ ରହିଲି ଟିକେ, ଦେଖେ ଝଲ ଝଲ ଝଲମଲ ଝଲମଲ, ଯେମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ନିଆଁ ଅଗ୍ନି ଖସି ପଡୁଛି, ଏମିତି ଜଣା ପଡିଲା। ନିଆଁ ଟା ଖସି ପଡିବ, ଆଖିରେ ଖସି ପଡିଲା, ଏମିତି ମତେ ଜଣା ପଡିଲା। ହଁ, ସେଇଠୁ ତ ଅନେକ ସମୟ ତ ଆଖି ବୁଜେଇ ରଖିଲି, ପାଣି ଛାଟ ମାରିଲି, ପରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଖିରେ ଦେଖାଗଲା। ଜାଣିଲି କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣ ଆଖି ବୁଝେଇଲି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆଖିରେ ଦେଖା ଯାଉନଥିବ। କଟକ ମେଡିକାଲ ଗଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତୁମ ଆଖିଟା ଖରାପ ହେଇଛି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଏଟାକୁ ଠିକ କରିହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ କଥା, କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଚକ୍ଷୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ଅର୍ଜୁନ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ବି କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ? ସିଏ ବି ଅସମର୍ଥ ହେଇ ପଡୁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ଅନନ୍ତ ମୁଖ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଥିବାରେ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରୂପଟି ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଉଜ୍ଜଳ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ନାନାନ ପ୍ରକାର ଉଜ୍ଜଳ ଦୀପ୍ତମନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରତମ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଆବୃତ ହୋଇଥିଲା। ହାତରେ ଥିବା ଆୟୁଧ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅନନ୍ତ ମୁଖ, ଅନନ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ହସ୍ତ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଅନନ୍ତ ହସ୍ତରେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଭରଣ ଦିବ୍ୟାନେକା ଆୟୁଧମ୍। ତ ସେଇ ସମସ୍ତ ହସ୍ତରେ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୁଧ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗଳାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ସୁଗନ୍ଧ, ବାୟୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମୋହିତ କରିଦଉଛି। ଇଏ ସୁଗନ୍ଧ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନାସିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ ସେ ଗନ୍ଧକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଭଳି ସୁଗନ୍ଧ। ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉଠୁ ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୁହା, ଚନ୍ଦନ, କସ୍ତୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଲେପନ ହେଇଛି। ଯେମିତି ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୀ, ପରମାନନ୍ଦ ନାଇଁ, କଣ କାହା କଥା କହୁଥିଲି, ବୈଶାଖ ମାସରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଖରୁ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ, ମଳୟ ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, କସ୍ତୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ବାଟିକି କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କରାଯାଏ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ବାଦ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋପାଳକୁ ସେଠୁ ପର୍ବତ ଉପରୁ ବାହାର କଲେ, ସେଦିନ ସେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେଇକି ସମସ୍ତ ପ୍ରସାଦକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆଣିକି ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରି ଜିହ୍ୱାରେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ପୁଣି ସେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁଣ୍ଡ, ଏବେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ବଟ ଗଛ ଅଛି, ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ବଟ ଗଛକୁ ଏମିତି ଆଉଜି ପଡିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ ହଉଛି, ନାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ବାପା ତୁମେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅମୃତପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ବାପା ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୋ ଦେହ ନା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି। ଯେମିତି ଗୋପାଳ, ଛୋଟ ଗୋପାଳ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଜଳୁଛି, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି। କାହିଁକି ରେ ବାପା? ନା ମୁଁ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ଏଇ ଯେ ସବୁ
ଯବନ ମାନଙ୍କ ଭୟରେ ମୋର ସେବକ ମାନେ ମତେ ଏଇଠି ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ସବୁ ଯବନ ଅଧିକାର ସବୁ ନାନାନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲେ। ସେ ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିରକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ନଷ୍ଟ କଲେ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଏଇ କଣ୍ଟା ବଣରେ ପଥର ବଣରେ ଖରା ତାପ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇକି ଏଇଠି ପଡି ରହିଛି। ଆଜି ତ ତମେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କଲ, ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ବହୁତ ଜଳୁଛି। ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଜଳୁଛି। ବାପା ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିକି ଟିକେ ପୁରୀ ଯାଇନଥାନ୍ତ? ପୁରୀ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ ସେଠି ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ, ଟିକେ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ଆଣିକି ବାଟିକି ମୋ ଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କଲେ, ସେଥିରେ ଟିକେ କର୍ପୂର ଦେଇଦେବ, ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ଦେଇଦେବ, ଟିକେ ଜାଇଫଳ ଦେଇଦେବ, ଟିକେ ଚୁହା ସେଥିରେ ଦେଇଦେବ। ତାକୁ ବାଟିକି ମୋ ଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କଲେ ଇଏ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଶମନ ହବ। ହଠାତ୍ ବୁଢାଙ୍କର ତନ୍ଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଜପତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଦ୍ରା ନାହିଁ, ଜପତ କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଠିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସେଠାରେ ବ୍ରଜବାସୀ ଜଣେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିକି ଗୋପାଳଙ୍କର ସେବା ଭାର ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି, ବାପା ମୁଁ ଆସୁଛି ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ। ଆସିଲେ, ଆସି ମାୟାପୁରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶାନ୍ତିପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୃହକୁ, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର, ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରରେ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପାଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ କରି ପୁଣି ପୁରୀ ଆସିଲେ। କୋଉଠିକି? ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶୁଣିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ବି ଯେ ଏଠି ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରଚୋରା ନୁହେଁ, ଖାଲି ଗୋପୀନାଥ। ଆଚ୍ଛା, ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ଶୁଣେ ଏଇଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୁଗ୍ଧକୁ ଅଧା ଉଟା କରି ବା ଦୁଗ୍ଧକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗାଢ ଆଉଟା କରିକି ସେଇ କ୍ଷୀର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯାଇକି ଟିକେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଯାଇକି ଗଲେ, ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏ ତ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ଆଜି ନୁହେଁ। ତ ସେଇଠୁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀପାଦଙ୍କ ପାଇଁ କି ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଚୋରି କଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ହେଲା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ତାଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କ୍ଷୀରଚୋରା। ସେଠି ହେଇଥିଲା ରଣଛୋଡ଼ କୃଷ୍ଣ, ଏଇଠି ହେଲା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ। ତ ସେଇଠି ପୁରୀକୁ ଭଗବାନ ତ ପଳେଇ, ଏ ତ ବହୁତ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁରୀକୁ ଆସିଲେ, ସବୁ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ଗେଟ୍ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ କି ବର୍ଡର ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ କି ସବୁ ଲେଖା ଲେଖି କରିଦେଲେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ସେବକ ଦେଲେ, ଇଏ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ତମେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ରେମୁଣାକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଯିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋପାଳ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆରେ ବାପା, ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ବିରିଜେଇ, ସେଠି ରେମୁଣାରେ ବି ସେଇ, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତମେ ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲଣି, ଆଉ କାହିଁକି କଷ୍ଟ କରିବା? ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ, ତମେ କଷ୍ଟ କରି କାହିଁ ଆସିବ? ସେଇଠି ତାକୁ ସେଇ ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, ଚୁହା ଇତ୍ୟାଦି କସ୍ତୁରୀ ସେଇଠି ବଟନ କରିକି ମୋ ଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କର, ମୋ ଦେହ ପୀଡା ନଷ୍ଟ ହବ। ସେଇଦିନଠୁ ଏଇ ଚନ୍ଦନ ଉତ୍ସବ 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚନ୍ଦନ ଉତ୍ସବ ଆପଣମାନେ ବି କରିବେ। ସେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବି ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ଗିରିଧାରୀଙ୍କୁ ଭଦ୍ରଚାର ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତି ଗୌରାମ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଦାସ ଯେତେଟୁକୁ ସମ୍ଭବ ସେବା କରୁଛି। ସେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆମର ଉତ୍ସବ, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ପଦ ଧୂଳି ଦେବେ। ତ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀପାଦ ପୁଣି କହିଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଛି, ଏଇଠି ମୋ ଅଙ୍ଗରେ ଏଇ ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି ଲେପନ କଲେ ମୋର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଶମନ ହବ।
ସେଇ ଦିନଠୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଏଇ ଲେପନ କରାଯାଏ। ସେ ଲେପନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗନ୍ଧ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଏଇ ପବନ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ, ଏଇ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଯେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଲେପନ ହେଇଛି, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, ଚୁହା ଇତ୍ୟାଦି, ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଗନ୍ଧମୟ କରିଦଉଛି। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ନାସିକା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗନ୍ଧକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରି ଏକ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇ କୁଆଡୁ ଆସୁଛି? ଅନେକ ନୟନ, ହଜାର ହଜାର ଚକ୍ଷୁ, ହଜାର ହଜାର ମୁଖ, ହଜାର ହଜାର ବାୟୁ, ଉରୁ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ। ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଆକାଂକ୍ଷିତ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କି ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ସାଧକ ମାତ୍ରେକେ, କିଏ ମାତାଜୀ କିଏ ପିତାଜୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଉତ୍କଣ୍ଠା, ବ୍ୟାକୁଳତା, ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଜାଗ୍ରତ ହବାକୁ ପଡିବ, ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ, ପରଦିନ ତା ପରଦିନ, ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଇକି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଲେନି, କାଲି ଦର୍ଶନ ଦେବେ, କାଲି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ପରଦିନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସବରୀ ମାତା ଆଜି ଆସିଲେନି, ମୋର ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଆସିବେ, ଆଜି ଆସିଲେନି, ଠିକ ଅଛି, ମୋର ପ୍ରଭୁ କାଲି ଆସିବେ। କାଲି ଆସିଲେନି, ପଥ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଆଣିକି ସଜଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଥର କୁଚି ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ପର୍ଶ ନ କରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିକି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ସବରୀ ମାତା। ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ନା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ଗୁରୁମୁଖ ପଦ୍ମ ବାକ୍ୟ ଚିତ୍ତିତ କରିବା ଏକ ନା ଆର ନା କରିବ ମାନେ ଆଶା। ତେଣୁ ଗୁରୁମୁଖ ପଦ୍ମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅକାଟ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ। ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ମାତ୍ରେ ରାମ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଓହୋ ଆଜି ଆସିଲେନି, ନିରୁତ୍ସାହିତ ନୁହେଁ। ଆଜି କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। କି ହୃଦୟ, କି ବିଶ୍ୱାସ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦେ ବିଶ୍ୱାସ କହେ, ସୁଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କର୍ମ କହିଲେ ନା କଣ? କୃଷ୍ଣ ସୁଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଣ କେହି ଜାଣିନ? ସମସ୍ତେ ତ ଏଇ କଥା ପ୍ରାୟ ଦିନ ତ କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କହିଲେ ସର୍ବକର୍ମ କୃତ ହୟ। କି ଦୃଢ଼ତା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚୟତା, ଦୃଢ଼ତା, ନିଶ୍ଚୟତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ନା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟତା। यार नाम होची श्रद्धा। श्रद्धावान लभते भक्ति, श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान लभते साक्षात भगवान। एभली श्रद्धा आमर जागतिक श्रद्धा, आमर शास्त्रीय श्रद्धा नहीं। एभली श्रद्धा, श्रद्धा विश्वास रहा दरकार। कले भक्त प्रधानकर श्रद्धा सेमती थिला, नष्ट पिलाटा पूरा नष्ट हो गला, मो पुत्र है कि तू नष्ट हो गलो। अच्छा कहली खंब भितर तर से भगवान अच्छा, यस यस। अनाघात गदा प्रहार करी संगे से नृसिंहदेव सर्वव्याप्त भगवान। विश्वास, विश्वास को अखंड करी रखा पड़े, ठीक है ना। तो एभली भाबरे भगवान के प्रति अखंड विश्वास रहा दरकार। मन मध्य दृढ़ता, अत्यंत अकाट्य दृढ़ता रहा दरकार, निश्चयता। भगवान मते निश्चय दर्शन देवे। माँ सबरी मन मध्य ए निश्चयता, ए दृढ़ता, ए विश्वास, गुरु वाक्य प्रति एभली विश्वास। आज आसले निरुत्साहित नुहे, एत दिन धरी बसुची प्रभु आसले मो गुरुदेव कथा किए जाने। समस्ते कहते गुरु वाक्य तो अकाट्य वाक्य, दिव्य सत्य,
परंतु कहीं କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କରି କରି 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ନିଶ୍ଚୟତା ଭଙ୍ଗ ହେଇନାହିଁ। ଭକ୍ତ ମାତ୍ରକେ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ନଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆମର ମନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଚିତ୍ତର ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା କେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ସେ ଭଦ୍ରକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଅପ୍ରକଟ ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦାଦୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ମୁଁ କରେଇଥିଲେ। ଯିଏ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମରିଗଲେ ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ ପଶି ଗୋପାଳକୁ ଆଣିକି ଗୋଡିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତତେ ମୁଁ ସେବା କରୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ, ତତେ କାହିଁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ଛାଟିଦେଲେ। ଏଭଳି ନୁହଁ। ଆରେ କିଏ କୋଉ କର୍ମ ନେଇକି ଆସିଛି, କିଏ କେବେ ମରିବ ବଞ୍ଚିବ ଆସିବ ଯିବ ଆନା ଜାନା, ଇଏ ତ ଜଗତ। ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାମଣା କରି ପୁନଃ ସମ୍ବଲପୁର ନା କୋଉଠି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ଏବେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନୁହେଁ ମୋର କିଛି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ଦିନର ଭକ୍ତ ସେଇଠି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦବା, ଏଭଳି ନୁହେଁ। ଇଏ ସବୁ ଯିବେ ଆସିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ସବୁ ଯିବେ ଆସିବେ। ପରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ ଯିବେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ ନା। ତ ଏଇଭଳି ଶବରୀ ମାତା ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ପଥ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ତା ନିଶ୍ଚୟତା ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କେତେବେଳେ ବୃଥା ଗଲା ନା। ଖୋଜି ଖୋଜି ପଚାରି 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 ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସି ଶବରୀ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଆମର ଦୃଢ଼ତାକୁ ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ଭକ୍ତିକୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଦୃଢ଼ତା, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, କୋଉ କଥା କହୁଥିଲୁ, ତ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗର ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଏକ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ, ପ୍ରାୟ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ନୁହେଁ ପରନ୍ତୁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଘ୍ରାଣ କରିବା, ଦେଖିବା ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ସର୍ବୋପରି ବ୍ୟାପକ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଏଇଭଳି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଉ କଣ ଦର୍ଶନ କଲେ? ଦିବ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ର ଶୋଭୋବେଦ ଯୁଗ ପ୍ରଦୁତ୍ଥିତା ଯଦି ବା ସଦୃଶଂ ସଂସାଦଭା ସଦ ଆଭାସସ୍ତସ୍ୟ ମହାତ୍ମନ। ତ ଏଇଭଳି ଦର୍ଶନ କଲେ। କଣ? ଯଦି ଆକାଶରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଉଦିତ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଂ ସହସ୍ରସ୍ୟଂ ଭବେଦ ଯୁଗ ପ୍ରଦୁତ୍ଥିତା, ଯଦି ଆକାଶରେ ଏଭଳି ହଜାର ହଜାର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଉତ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯେପରି ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ଥିତରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସହସ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଅର୍ଥାତ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ଆକାଶରେ ଶହ ଶହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଉଦିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେପରି ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେବ, ସେହିପରି ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ଥିବା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହଉଥିଲା। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଲେ ଯେଭଳି ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତ ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବିଗ୍ରହ, ସେ ବିଗ୍ରହରୁ ଏଇଭଳି ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହଉଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ଯଦିଓ ଜଗତ, ଏଇ ଜଗତଟି ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜଗତଟା ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ବିଶ୍ୱ
हजार हजार भागरे विभक्त होइछि भगवानଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ହିଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। हाँ तथापि एक स्थान रे अर्थात भगवानଙ୍କର विश्वरूप हाँ भगवानଙ୍କର विश्वरूप रे अनंत अनंत हाँ समस्त जगत जेंति परिप्रकाश होछि एई भଳି अर्जुन दर्शन करिया को पाइले। ततपे अर्जुन देखले अत्यंत अति आश्चर्य हे गले हाँ अत्यंत भाव विहल अर्जुन अत्यंत भावाविहल होई पड़ी तांको शरीर रोमांच हेबाक लागिला। प्रणम्य शिरसं देवं कृतं जोड़ीरवासत तो यही भली तांकर शरीर रोमांचित होबाक लागिला। चक्षुर अश्रु विसर्जन होबाक लागिला जिंति जमुना गंगा जमुना भली जिंति प्रवाहित हुए से भगवान अर्जुनंकर चक्षुद्वयर जिमती से भली जल अश्रु जिंति प्रवाहित होबाक लागिला एवं तांकर शरीर संपूर्ण रोमांच कंपास्त्र होबाक लागिला। अष्ट सात्विक विकारे परिणत हो गला एवं तत्क्षणात अर्जुन निजको कंट्रोल न करि पारि भगवान को चरण तले भूमिष्ठ दंडवत प्रणाम करी कहबाक लागिले। कौन कहले पश्यामि देवां स्तवदेवदे सर्वास्तदा भूत विषे ससंघान् ब्रह्मा ब्रह्माणमीश्वं कमलसनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरागश्चो दिव्यान्। समय आज हो जाए तो यही भाव में अर्जुन भगवान को स्तुति करने को लगिले। पश्यामि देवस्तव देव देहे अर्जुन कहले हे प्रिय भगवान श्री कृष्ण आउ सेठारे सखा कहूना भगवान विश्व रूप दर्शन करके हे भगवान श्री कृष्ण मु देखुचे आपण शरीर मध्य समस्त देव देवता वृंद देवस्तव देव देहे समस्त अनंत कोटि देवता समस्त देवता तुम देह मध्य विभिन्न प्रकार भाव अवस्थान करुछन्ति। समस्त देवता वृंद एवं विभिन्न प्रकार जीवगण एकत्र होइछन्ति तुम शरीर मध्य मु देखुछि पद्म पुष्प उपरे श्री ब्रह्मा जी तांको देह उपरे पद्म पुष्प उपरे ब्रह्मा जी अवस्थान करुछन्ति। तो शिवजी एवं महर्षिगण तथा दिव्य सर्पगण आपण शरीर मध्य विद्यमान अछन्ति। हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप आपणकर विश्व शरीर रे मु अनेक अनेक रूप देखुछि उदर मुख चक्षु आदि दिव्य अंगमान अनंत भाव विस्तृत होइछि यार आदि अंत मध्य आदि अंत मध्य नाही। तेणु विभिन्न प्रकार मुकुट गदा चक्र शोभित आपणकर रूप को चाहिबा कष्टकर कारण एथुरु अति उज्जवल ज्योति निर्गत हेउछि एहा सूर्य कपरी अत्यंत प्रदीप्त अकम अकलनीय अटे। अतएव आपण परम लक्ष्य समस्त ब्रह्मांड रे आपण सर्वोत्तम आपण अव्यय आपण पुराण पुरुष आपण धर्म रक्षाकर्ता आपण सनातन पुरुष भगवान अटंती। आपण होचंती मूल आपणकर आदि अंत एवं मध्य नाही आपणकर अनंत भाव अछि चंद्र सूर्य आपणकर विराट अनंत चक्षु मध्य दुईटी अटंती। आपणकर स्वतेज द्वारा स्वतेज द्वारा आपण ही समग्र ब्रह्मांड को तप्त करुछंतु। तो यही भली भाव एठारे अर्जुन भगवान को एक प्रकार स्तुति करने को लगिले एवं तांकर विश्व रूप को दर्शन कर अत्यंत आश्चर्य हेले। तो आजिका जो श्लोक एठारे कहला ये सहस्त्रपाद यज्ञ बाहु एवं मुख समन्वित अति असाधारण पुरुष रूप को भक्त माने दिव्य नेत्र दर्शन करती। से शरीर रे हजार हजार शिर कर्ण चक्षु एवं नासिका अच्छी सेगुड़िक हजार हजार शिरभूषा एवं कुंडल भूषित होइछि अनेक माला धारण करिसंति। तो यही भली भाव भगवान जे गर्भोदकशायी विष्णु ये गर्भोदकशायी विष्णुंकर जे विराट स्वरूप कथा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय 4 नंबर श्लोक वर्णना कर भगवान विराट स्वरूप ये हूँ श्रीमद् भगवत गीतार ये विराट स्वरूप को अर्जुन दर्शन करते। आम गीतार प्रत्येक श्लोक जब श्रवण करें
ଅବଶ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଏହାକୁ ଆହୁରି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ତ ଆଜି ଏଇଠାରେ କଥାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛୁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଆସନ୍ତା ପରଶୁ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୁଭ ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତ କାଲି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧିବାସ, ଜନ୍ମ ଅଧିବାସ। କାଲି ପାଖରୁ କିଞ୍ଚିତ କଥା ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ଟିକେ କରି ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିବାସ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରି ପରଦିନ ଆମେ ଦିନ 2ଟାରୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ବି ଚାହିଁବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠାରେ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହବ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। କଥା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଉପାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସବୁ ତଥ୍ୟ କଥା, ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସେତେ ରୁଚି ସମସ୍ତଙ୍କର ନ ହେଇପାରେ, ପରନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଖ୍ୟାନ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝିପାରିବା ଭଳିଆ ଟିକେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ରୁଚିକର କଥା ଆଲୋଚନା ହବ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କି ଭାଗବତ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଆତ୍ମରଞ୍ଜନର ଇଏ ହଉଛି ପୁସ୍ତକ। ତେଣୁ ଏହା ମନକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟତା ଆସିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ରୁଚି ନବ ନା। କିନ୍ତୁ ମନ ରୁଚି ନ ନେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଇଏ ହଉଛି ଆତ୍ମାର ପୋଷକ, ଇଏ ହଉଛି ଆତ୍ମାର ଆଧାର, ଆତ୍ମା ଆଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ବି ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଆତ୍ମରଞ୍ଜନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଶ୍ରବଣ ଆମେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ତଥ୍ୟ କଥାରେ ବି ଆବଶ୍ୟକତା। ମୁଁ କହିଛି ତଥ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ହଉଛି ରସ। ପାତ୍ର ଯଦି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରୁହେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ରସ, ଲୀଳା ରସ ସେଥିରେ ତିଷ୍ଠିବ। ନହେଲେ ପାତ୍ର ଯଦି ସଠିକ ନହବ ତାହେଲେ ରସ ବହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ତଥ୍ୟର ବି ଆବଶ୍ୟକତା। ଧନ୍ୟବାଦ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।